Myself, S.A. Taral. Next topic, company audit. In this topic, we see the appointment of auditors, qualification and disqualification of auditors, and various rights of the auditor. First, qualification, section 227, subsection 1st and 2nd. An auditor of the company must be a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountant Act 1949. A firm whereof all the partners practicing in India are qualified as a chartered accountant may be appointed by this firm. Second, he is a holder of a certificate under Restricted Auditor Certificate, Rules 1959. Disqualification of auditor, section 226, subsection 3. Following persons are not eligible for appointment as an auditor of the company. First, a body corporate. Second, an officer or employee of the company. Third, a person who is a partner who is an employment of the officer or employee of the company. Fourth, a person who is indebted to the company for an amount exceeding rupees 1,000 or who has given any guarantee or provided any security in connection with indebtedness of a third person to the company for amount exceeding rupees 1,000. And next, a person who is a director or member of private company or a secretary or treasurer of the company. Those persons are not eligible for an auditor of the appointed as auditor of the company. सहकारी संस्था किंवा व्यापारी बँका किंवा कोणत्याही संघटनेचा ऑडिटर होण्यासाठी किंवा ऑडिटर म्हणून पात्र होण्यासाठी काय पात्रता आवश्यकता असते, तर कंपनी कायद्यामध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या तरतुदी करण्यात आले. तर ऑडिटरची नेमणूक करताना त्याचे जे काही क्वालिफिकेशन आहे ते प्रत्येक संस्थेचा किंवा संघटनेचा ऑडिटर म्हणून नेमण्यासाठी ती व्यक्ती ही चार्टर्ड अकाउंटंट असायला पाहिजे, जे की चार्टर्ड अकाउंटंट ऍक्ट 1949 नुसार अंमलात आणलेला आहे. त्याचबरोबर एखादी संस्था सुद्धा ऑडिट म्हणून काम करू शकते, पण अशा संस्थेमध्ये असणारे जे कर्मचारी आहेत किंवा जे काही व्यक्ती आहेत ते चार्टर्ड अकाउंटंट असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जी व्यक्ती रेस्ट्रिक्टेड ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स 1949 नुसार जे काही सर्टिफिकेट असतो ते सर्टिफिकेट पात्र असणारी व्यक्ती ऑडिटर म्हणून काम करू शकते. त्याच्यानंतर काही व्यक्तींना ऑडिट म्हणून नेमता येत नाही. अशा व्यक्तींचं डिस्क्वालिफिकेशन कोणकोणते आहे, तर जी एखादी संघटना आहे, व्यापारी संघटना असेल किंवा कोणतीही संघटना असेल, तर त्यांना ऑडिट वर्क करता येत नाही. दुसरं, जर एखादी व्यक्ती त्या संस्थेमध्ये काम करत असेल तर कर्मचारी असेल तर त्या व्यक्तीला त्या संस्थेचं ऑडिट करता येत नाही. किंवा एखादी पार्टनरशिप फर्म असेल किंवा भागीदारी संस्था असेल तर अशा संस्थेमध्ये जे काही कर्मचारी आहेत त्या संस्थेला, त्या पार्टनरला त्या संस्थेचं ऑडिट करता येत नाही किंवा त्याची हिशोब तपासणी करता येत नाही. तसंच जी व्यक्ती 1,000 रुपयापेक्षा जास्त रुपयाचं ते कंपनीशी जर देणं लागत असेल किंवा त्या संदर्भात त्यांनी गॅरंटी किंवा एखादी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली असेल तर अशा व्यक्तीला त्या संस्थेचं ऑडिट करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. त्याचबरोबर संस्थेचे जे काही संचालक असतील, काही सेक्रेटरी असेल किंवा विश्वस्त असतात, अशा व्यक्तींना देखील सहकारी संस्था किंवा कोणत्याही संघटनेचा संस्थेचं ऑडिट करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. त्यानंतर आपण ऑडिटरची नेमणूक कशा पद्धतीने केली जाते ती पाहणार आहोत. Appointment of the auditor. First auditor shall be appointed by the directors within the 1 month of the registration of the company, and he shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. If the board fails to make such appointment, the company in general meeting may appoint the first auditor. If the company does not appoint any auditor, the central government may make the appointment of the auditor. The company shall, within 7 days of the central government's power under subsection 3 becoming exercisable, given notice of that fact to that government
If company fails to give such notice, the company and every officer of the company in default shall be punishable. Next, a casual vacancy. A casual vacancy can be filled by the board of directors, but if such vacancy is caused by resignation of auditor, then it must be filled by the company in general meeting. The company shall call extraordinary meeting for this purpose. Next, remuneration of the auditor. The remuneration of the auditor is fixes appointing authority. For example, where the auditor is appointed by the directors or by the central government, his remuneration is fixed by the directors or by the central government. If the auditor is appointed by the in general meeting or in such a manner as the company may fixes the remuneration of such auditor. ऑडिटरची नेमणूक किंवा अपॉइंटमेंट कशा पद्धतीने केली जाते, तर जो काही फर्स्ट ऑडिटर आहे, जो पहिल्यांदा नेमणूक केलेले जे काही ऑडिटर आहे, त्याची नेमणूक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर किंवा रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत करावी लागते आणि त्या नेमणूक केलेल्या जे काही ऑडिटर आहेत, तो ऑडिटर वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत ऑडिटर म्हणून काम करू शकतो. पण जर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटरची नेमणूक करण्यास अपयशी ठरला असेल तर त्याची नेमणूक ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये केली जाते. जर समजा संचालकांनी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ऑडिटरची नेमणूक केली नसेल तर अशा वेळेला मात्र सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑडिटरची नेमणूक करू शकतो. पण अशा वेळेला जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ऑडिटरची नेमणूक केली असेल तर त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सना सेंट्रल गव्हर्नमेंटला तशा पद्धतीनं कळवावं लागतं किंवा इंटिमेशन द्यावं लागतं की त्याच्या नेमणूक ऑडिटरची का केलेली नाही आणि त्यासाठी ते जी काय तरतूद केलेली आहे त्यासाठी ते पात्र ठरू शकतं. त्याच्यानंतर काही वेळा आपण कॅज्युअल व्हॅकन्सी असं म्हणतो. म्हणजे कॅज्युअल व्हॅकन्सी म्हणजे आकस्मिक निर्माण झालेले एखादी जागा असेल किंवा ऑडिटरची स्थिती असेल तर अशा वेळेला कॅज्युअल व्हॅकन्सी भरण्याचा अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाही. जर समजा ती कॅज्युअल व्हॅकन्सी किंवा ती आकस्मिकरित्या निर्माण झालेली जी काही रिकामं पद आहे ऑडिटरचं ते समजा फक्त ड्यू टू द रेजिग्नेशन राजीनामा दिल्यामुळे जर निर्माण होत असेल तर त्याची नेमणूक करण्याचा अधिकार हा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाही. त्याच्यानंतर आपण रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स पाहणार आहे. जर ऑडिटरला त्याचं काम केल्यानंतर किंवा त्याच्या कार्याचा मोबदला म्हणून त्याला रेम्युनरेशनच्या स्वरूपात त्याला मोबदला दिला जातो. मग तो मोबदला देण्याचा अधिकार ज्या व्यक्तीने त्या ऑडिटरची नेमणूक केलेली आहे अशा व्यक्तींना त्याचं रेम्युनरेशन फिक्स करण्याचा अधिकार आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर ऑडिटरची नेमणूक डायरेक्टर्सनी केली असेल तर डायरेक्टर्स ऑडिटरचं रेम्युनरेशन ठरवतील किंवा जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने केलं असेल तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्या ऑडिटरची जे काही रेम्युनरेशन आहे ते डिसाईड करू शकतात. अशा पद्धतीने ऑडिटरची आपण नेमणूक फर्स्ट ऑडिटर पासून जे कॅज्युअल व्हॅकन्सी निर्माण झाल्यापर्यंत ऑडिटरची नेमणूक करू शकतो. त्याच्यानंतर ऑडिटरची काही राईट्स आहेत. सम राईट्स ऑफ द ऑडिटर. फर्स्ट, ॲक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू राईट रिसीव्ह द पर्टिक्युलर्स, टू राईट सीक ओपिनियन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, टू राईट विजिट द ब्रांचेस, राईट टू ॲक्सेस द ब्रांच बुक्स, rights to attend the meeting and rights to receive remuneration. These are the various rights of an auditors. Thank you.